ओम शांति 14 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे तुम पाखरे मनमना भव और मध्यांजी भव रूपक तीक्ष्ण बाण रही। यही बाण द्वारा तुम्हें माया उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। तुम पाखरे मनमना भव और मध्यांजी भव रूपक तीक्ष्ण बाण रही। यही बाण द्वारा तुम्हें माया उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। प्रश्न बाबांकर साहाय्य केउं आधार रे पिलामानकु मिली थाए? पिलामाने केउं रूपरे बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिथांती? बाबांकर साहाय्य केउं आधार रे पिलामानकु मिली थाए? पिलामाने केउं रूपरे बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिथांती? उत्तर जेउ पिलामाने जेते स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाई थांती तांकु सेतिकी बाबांकर साहाय्य मिली थाए। तेणु बाबांक सहित स्नेहपूर्ण वार्तालाप कर, निजर जोगाजोग ठीक रख, श्रीमत अनुसारे चलु थाओ, तेबे बाबा मध्य साहाय्य करी चलिबे। पिलामाने मध्य बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करी कहउछन्ति, बाबा आपण परम धामरु आसी आमकु पतितरु पावन करुछन्ति। आपणक ठारू आमकु केते सुख मिलुछि। यही भली कहू कहू आखिरे प्रेमर लुह मध्य आसी जाई थाए। ओम शांति। पिलांकु सबुठारु प्रिय लागि थांती माँ एवं बापा। आउ माँ बापांकु पिला ही सबुठारु प्रिय लागि थांती। तेबे आम मानकर प्रिय हेउछन्ति बाबा, जहाँकु तुमैव मातास्य पिता कुहा जाए। लौकिक माँ बापांकु तो एपरी केही कहिबे नहीं। यही महिमा निश्चय अछि, किंतु काहार ताहा केही जानी नाहती। जदि जानी थांते ताहाले सेठाकु चाली जाई थांते, आउ बहुतंकु मध्य नेई जाई थांते, किंतु ड्रामारे एपरी निर्धारित होईछि। जेतेबळे ड्रामा पूरा होई जाए सेतेबळे ही आसी थांती। आगरु मुभी बा नाटक चालुथिला, जेतेबळे नाटक संपूर्ण हेउथिला सेतेबळे सबु अभिनेता मंच उपरे छिड़ा होई जाउथिले। एहा मध्य बेहदर एक बड़ नाटक। यही सबु कथा पिलांक बुद्धि रे आसीबा उचित। सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग यह सृष्टि चक्र अटे। एमिति नुहे जे ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोक रे चक्र घुरुछि। सृष्टिर चक्र यही ठारे ही घुरुछि। गायन मध्य अछि एक ओंकार सत्य नाम सतनाम। यही महिमा कहार? जदियो ग्रंथरे सिख माने महिमा करिथांती। गुरु नानक उवाच एक ओंकार। यह तो सेही एकमात्र निराकार परमात्माकर ही महिमा अटे। किंतु एमाने परमात्माकर महिमा को भूली गुरु नानकंकर महिमा करुछंती। तांकु ही सतगुरु भावी नेइछंती। वास्तव रे सारा सृष्टि रे जेते भी महिमा करा जाउछि सेही जनकर ही करा जाउछि, आउ कहार महिमा ही नहीं। एबे देख ब्रह्मा कठारे जदि बाबांकर प्रवेशता न होई थांता तेबे से कौड़ी तुल्य होई थांते। एबे तुम्हें परम पिता परमात्मा का द्वारा कौड़ीरु हीरा तुल्य हेउछ। एबे हेउछि पतित दुनिया ब्रह्मांकर रात्रि। पतित दुनिया रे जेबे बाबा आसंती एवं जिए तांको चिन्हि पारि थांती से माने तांको उपरे समर्पण होई जांती। आजिर दुनिया रे पिला माने मध्य उशृंखल बा धुंदुकारी होई जाउछंती। देवता माने केते भल थिले, एबे से माने पुनर्जन्म नेई नेई तम प्रधान होई जाइछंती। सन्यासी मध्य पूर्वरु बहुत भल थिले, पवित्र थिले,
ଭାରତକୁ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ବଳର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ କାମ ଚିତାରେ ଜଳିଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାମ ବିକାର ନଥାଏ। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କାମ ଅଗ୍ନିର କଣ୍ଟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ବିଷ ବା ବିକାର ହିଁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ବିକାରୀକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, 10-12 ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ କି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଶିଶୁ ହେବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହା ନିୟମ ପ୍ରମାଣ ଚାଲିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ରାଜପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ ତାହେଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ନିୟମ କହୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ଆଉ ଲହୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଲହୁଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଲହୁଣୀ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗବଳ ରୂପୀ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ବାହୁବଳର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅନେକ ଧର୍ମ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗବଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ମାୟା ଜିତ୍ ଜଗତ ଜିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାୟା ରାବଣ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାବଣର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦେଖ କିପରି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ବା ଅସୁର ନଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀର ଏବଂ 5 ବିକାର ପୁରୁଷର ଅଟେ। ତାକୁ ମିଶାଇ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ରାବଣ ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବେହଦର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଳ୍ପ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଶିଖିଲଧା ବା ବିଚ୍ଛେଦୀ ପିଲା ହୋଇଥିବ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୟା ମାଗିଥାନ୍ତି ନା, ଡାକନ୍ତି ଖୁଦା ଦୟା କର, ମୋ ଉପରେ କୃପା କର। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଆସିବାର ଯୋଜନା ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏତେ ଗାଳି କାହିଁକି ମିଳୁଥାନ୍ତା, ବନବାସ କାହିଁକି ମିଳିଥାନ୍ତା? ଏହି କଥା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଗାଳି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାର ଅଛି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବେ ନା? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ତୁମେ ପଚାର କି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି? ବିନାଶ ଓ ସ୍ଥାପନା କରିବା କାହାର କାମ? ଗୀତାର ଭଗବାନକୁ ଭୁଲି ଗୀତାକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଖରାପ ଚିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କନ୍ୟାମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍ନେହ ଅଟେ ନା? ତୁମର ସ୍ନେହ ଅଛି ଶିବ ବାବା ସାଥିରେ। ୟାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ, ୟାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତେବେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନା? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ସଦା ସୁଖୀ କରୁଛି। ସଦାଶିବ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି ନା? ସଦାଶିବ ସୁଖଦାତା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ଓ ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର କେହି ଭଲ କେହି ଖରାପ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି। କେହି କୂଳରେ କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ପୁତ୍ର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ, ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ରକ୍ତରେ ବି ଲେଖିକରି ଦିଅନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ଲେଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ମିଛ ଶପଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାଜିରି ନାଜିରି ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ହାଜିରି ନାଜିରି ଜାଣୁଛ। ବାବା ଏହି ଆଖି ରୂପୀ ଝରକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟର ଶରୀର ଅଟେ, ଲୋନରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଟନ୍ତି, ଘରକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ବାବା ଏହି ଆଖି ରୂପୀ ଝରକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହାଜିରି ବା ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଜିରି ନାଜିରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରିବ ନା? ମୁଁ ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଇବି ନା? ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ଆଲୋକଦାତା ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବାଲା ଅଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛ। ଏଥିରେ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ କୁହାଯାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବାଣ ମାରିଛ।
ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ବାଣ ମାରିବା କେତେ ସହଜ। ଏହି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ କର୍ମ କୁଟିବାକୁ ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛ, ରାଜ୍ୟ ନେଇଛ ପୁଣି ହରାଇଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ହିଁ ହିରୋ ହିରୋଇନର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଟ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆପଣ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମନରେ ନା ଚିତ୍ତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଆମେ ହିଁ ନାରାୟଣ ଥିଲୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ନାରାୟଣ ଅଥବା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରାଜଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ତ ତୁମେ ଏବେ ଶିଖାଇ ପାରିବ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝିବେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆରେ ମହାନ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଏହିଠାରେ ଦେଖ। ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏବେ ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କେହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ତେବେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସ୍ନେହରେ କଥା ହେବା ତେବେ ସିଏ କାହିଁକି ନ ଶୁଣିବେ? ତୁମର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା? ରାତିରୁ ବା ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ବାବା କ'ଣ କରିଦେଲେ? ତତ୍ତ୍ୱତୋମ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛ। ଯୋଗରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ, ଖଟିଆ ହଲିଯିବ। ବାବା ବହୁତଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା କେତେ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କହୁଛ ବାବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣକୁ ବରଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ, ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ନିଜ ନୟନରେ ବସାଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତେବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହାଙ୍କର ଗଳା ଖୋଲୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ତାଲା ଖୋଲିଦେବେ। ରାତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ କିପରି କଥା ହୋଇଥାଏ।
ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରୁହ, କୂଳକୁ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ, 5 ବିକାର ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସୁପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ଅବିନାଶୀ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବାହା ବାହାର ଗୀତ ବାଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାହା ବାବା, ବାହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବାହା ମିଠା ପରିବାର, ବାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ। ଏଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବାହା ବାହା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି ହ୍ୱାଇ ଅର୍ଥାତ କାହିଁକି, ଆଇ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇ ବଦଳରେ ବାହା ବାହା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଇ ବଦଳରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଯଦି ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିବ। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଯଦି ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।